Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak yang saya berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan malam hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk surat Luqman ayat 21 sampai 34. Jadi malam ini kita akan bahas 14 ayat karena kita akan selesaikan surat Luqman. Hingga nanti hari Senin insya Allah kita sudah masuk surat As-Sajdah, surat yang ke-32. Jemaah sekalian, karena Ustadz kita kelihatannya belum ada yang kelihatan ini ya. Belum ada Ustadznya, Ustadz yang bantu kita. Belum ada Ustadz. Membaca Al-Quran. Belum ada ya. Mari kita masuk ke screen untuk membaca Al-Quran. Bapak-Ibu sekalian, mari kita sama-sama membaca Al-Quran, surat Al-Luqman, surat yang ke-31, ayat 21. Dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada screen-nya. Screen-nya belum kelihatan Ustadz. Kelihatan ya? Belum Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور فمن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا
ومن كفر فلا يهرب إلينا فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبر يمده ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبهر ما نفدت كلمات الله والبحر يمده من بعده 7 أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ويولج النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير
كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ليريكم من آياته إن في آيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. Mana tunggu kokong dulu ya. ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي صدق الله العلي العظيم العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من ذلك الشاكرين Bapak sekalian, kita berharap semoga Allah SWT memandang apa yang kita lakukan sebagai bagian daripada bukti kecintaan kita kepadanya, sehingga Allah SWT nanti di yaumil akhirah berkenan untuk memberikan kepada kita tempat yang semulia-mulianya dan melepaskan kita dari berbagai macam perangkap dosa dan noda kita sendiri. Jemaah sekalian, kita sekarang memasuki surat Luqman bagian terakhir, bagian penghujung, yaitu ayat 21 sampai 34. Surat Luqman adalah surat 31 dan 34 ayat, turun di Mekah, karenanya disebut surat Makkiyah. Jemaah sekalian berbahagia, kita langsung ke ayat berikutnya, ya, karena waktunya sangat terbatas. Jadi jemaah sekalian, ini terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 20, di mana Allah SWT membuat hewan-hewan begitu gampang ditaklukkan oleh manusia. Kita lihat dulu, kuda-kuda masih dipakai di jalan-jalan, sampai sekarang juga kuda masih dipakai, tapi di tempat-tempat tertentu saja. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakharakum. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah lah yang membuat bagi kalian mudah. Sakharalakum, membuat bagi kalian itu mudah, menundukkan bagi kalian. Ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wasbaga alaikum ni'amahu, dan kemudian menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatnya. Zahiratan wa batinatan, zahir ataupun batin. Jadi manusia disebut manusia apabila terdiri daripada zahir dan batin, lahir dan batin. Manusia tidak disebut manusia apabila hanya zahirnya saja. Tidak disebut juga manusia kalau batinnya saja. Itulah sebabnya beragama harus lahir dan batin. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Dan di antara manusia banyak yang berdiskusi, berbicara, bahkan berdebat mengenai masalah-masalah Allah, padahal mereka tidak punya ilmunya. Mereka hanya berbicara, berdiskusi, berdebat berdasarkan prasangka-prasangka saja. Wala hudan, dan tidak juga berdasarkan petunjuk dari Allah SWT. Wala kitabin munir, dan juga tidak berdasarkan kitab suci yang menjadi terang bagi pikiran kita. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 21. Yang sekalian, manusia itu dari waktu ke waktu ibarat seperti ini. Yang paling tua di belakang, terus kemudian begini. Jadi kalau kita urut-urut ke atas, kita, ayahnya ayah kita, ibunya ayah kita, dan seterusnya ke atas begini. Ya. Manusia itu cenderung ikut pada orang-orang tuanya saja. Secara biologis, secara fisikal, memang tidak bisa kita pungkiri. Kita di sini, ya dari sini. Karena ini kemudian melahirkan ini melahirkan ini, dan seterusnya. Sampai ke belakang sini. Tetapi dari sisi keyakinan, dari sisi pemikiran, tidak harus sama. Apa sebabnya? Yang menyebabkan manusia jadi manusia adalah karena pikirannya. Kita sudah sering mengatakan bahwa beda manusia dengan hewan ada pada akal pikirannya. Itulah sebabnya disebut dengan insan kamil, adalah insan manusia yang tidak mungkin mengalami kesalahan dalam cara berpikirnya.
Di sini Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jadi apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ittabi'u ma anzalallah. Apa yang Allah turunkan kan berarti kitab suci. Dan juga tentu pasangan kitab suci karena diturunkannya melalui manusia. Tidak pernah ada kitab suci diturunkan dalam bentuk buku, satu peti dari langit. Lalu mereka menjawab, bal nattabi'u, tidak, kami tidak akan mengikuti kitab suci itu. Kami bahkan mengikuti ma wajadna, apa yang kami temukan alaihi atasnya aba'ana. Kami hanya mengikuti orang-orang tua kami, bapak-bapak kami. Kami hanya mengikuti ma wajadna, apa yang kami dapatkan, jadi apa yang kami warisi. Warisi pemikirannya maksudnya, kebiasaannya, adat istiadatnya, agamanya, keyakinannya. Kami tidak akan mengikuti kitab suci karena kami hanya mengikuti aba'ana, bapak-bapak kami saja. Jemaah sekalian berbahagia, kata bapak-bapak di sini sampai ke atas-atasnya. Ayahnya kita mengikuti juga ayahnya mereka. Ayahnya bapak kita mengikuti juga ayah mereka. Begitulah ke atas. Seperti tadi gambar yang kita lihat. Turun-temurun. Sehingga kemudian agama, keyakinan, cara berpikir tidak berbeda. Padahal yang membedakan manusia adalah akal pikirannya. Tubuh sama, rambut sama hitam, tetapi pikiran harusnya berbeda. Karena pikiran adalah bergerak secara progresif dan dinamis menuju kepada kebenaran. Itulah sebabnya orang yang terperangkap di dalam kebiasaan yang diwarisi dari orang tuanya, maka pada dasarnya sangat mungkin ada di dalam barisan orang-orang tua itu adalah juga sebetulnya terpengaruh oleh syaitan. Awalau kana syaitan. Apakah mereka akan mengikuti orang-orang tua mereka walau jadi di sini apakah mereka akan mengikuti orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka, walaupun bapak-bapak mereka itu sebetulnya tidak lagi murni sebagai bapak biologis mereka, tapi telah berada di bawah pengaruh syaitan. Karena syaitan senantiasa yada'uhum, mengajak manusia ila adzabis sa'ir, menuju kepada adab yang menyala-nyala. Siksa yang menyala-nyala. Adzabis sa'ir. Jemaah sekalian berbahagia, lalu bagaimana caranya kita tidak masuk dalam adzabus sa'ir, neraka yang menyala-nyala, ataukah tidak terpengaruh oleh syaitan? Nah, jemaah sekalian berbahagia, coba perhatikan ilustrasi yang sangat bagus nih. Ini adalah olahraga panjat tebing. Tebingnya ini, tempatnya ini benar-benar berdiri tegak 90 derajat. Jadi benda ini adalah benar-benar lurus ke atas. Ini 90 derajat, tegak lurus. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di mana letak kemampuan olahraga seperti ini? Memang dibutuhkan keterampilan, ikhtiar pribadi namanya. Tapi ada satu yang tidak kalah pentingnya, yaitu talinya ini. Bagaimanapun terampilnya dia, kalau tidak ada talinya, dia tidak bisa nanjak. Karena sewaktu-waktu dia akan terlepas tangannya, kakinya tergelincir, dia akan jatuh. Supaya tidak jatuh ke bawah dan fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian, maka harus ada tali. Ini ada talinya ke atas. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, keterampilan di sini nomor 2. Yang pertama adalah tali dulu. Bagaimanapun terampilnya dia tidak akan berani naik di sini kalau tidak ada talinya. Apalagi dengan ketinggian yang cukup lumayan. Maka keterampilan perlu, ikhtiar perlu, tetapi tidak kalah pentingnya adalah tali. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tali ini tidak boleh putus. Kalau dia putus, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, fatal akibatnya. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Jadi tadi jemaah sekalian berbahagia bukan menghadapkan wajah kita kepada orang tua, tetapi kepada Allah. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Siapa yang menghadapkan wajah hatinya? Wajah hatinya adalah pikirannya kepada Allah.
siapa yang menghadapkan wajah hatinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, seraya berbuat baik, dan dia adalah muhsin, senantiasa berbuat baik. Maka apa kata Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka orang itulah yang istamsaka, berpegang teguh kepada tali yang tidak pernah putus. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh. Jadi jemaah sekalian berbahagia, al-urwatul wuthqa ini yang paling penting. Ini juga dibicarakan di dalam rangkaian surat atau ayatul kursi surat Al-Baqarah. Setelah Allah berbicara tentang la ikraha fid din qad tabayyana rusydul ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tidak akan pernah putus selama-lamanya. Jadi harus berpegang pada tali. Ini istamsaka bil urwatil wuthqa. Tali inilah yang bentang sampai kepada Allah. Jadi tali ini menghubungkan ini Allah dengan kita-kita, tali ini. Jadi ini tidak boleh putus. Dan tali ini adalah diulur melalui para nabi-nabi rasul dan juga orang-orang suci yang disebut dengan insan kamil tadinya. Wa ilallahi akibatul umur. Dan hanya kepada Allah lah semua urusan akan kembali. Karena semua urusan hanya kembali kepada Allah, maka Allah SWT memberikan kepada kita tali untuk kita jadikan sebagai pegangan untuk menanjak, bergerak secara rohani sampai kepada Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, mutlak yang namanya tali. Dan tali itu sambung menyambung melalui individu-individu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Sebaliknya kalau mereka menolak, ya mereka masing-masing bertanggung jawab pada dirinya, bahkan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia orang ingkar kepada jalan agama, mereka akan menempuh jalan-jalan seperti ini. Mereka hanya akan bersenang-senang, tetapi kesenangan seperti ini hanya sesaat saja. Kesenangan seperti ini sesaat saja. Apa sebabnya? Hanya kita lakukan di dunia atau hanya kita lakukan ketika masih sehat. Begitu nanti mereka sehat, tidak mampu melakukannya lagi. Wa man kafara, maka siapa yang ingkar? Sekarang kafaranya kepada siapa? Tentu kepada al-urwatul wuthqa. Jadi siapa yang ingkar menolak al-urwatul wuthqa tadi, fala yahzunka kufruhu, maka janganlah kekufuran mereka, penolakan mereka kepada tali yang tidak pernah putus itu yahzunka, membuat sedih kamu Muhammad dan kita juga tentunya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita sudah menjalankan tugas dengan baik, menyampaikan kebenaran kepada para pencari kebenaran, tetapi kemudian mereka menolaknya, ya lalu kemudian kita tidak perlu bersedih. Apa sebabnya? Ilaina marji'uhum, toh kepada kamilah mereka akan kembali. Ilaina marji'uhum, kepada kamilah. Perhatikan jemaah sekalian menggunakan kata-kata kami di sini. Bukan ilayya marji'uhum. Bukan kepadaku mereka kembali, tapi kepada kami. Kenapa kepada kami? Kita sudah terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena mereka kembali kepada Allah melalui manusia-manusia suci yang disebut tadi dengan al-urwatul wuthqa. Jadi mereka akan kembali kepada kami. Maka siapa yang ingkar kepada al-urwatul wuthqa, maka mereka nanti akan menyesal di akhirat. Biarlah mereka memilih hidupnya. Karena toh mau kemana mereka pasti akan kembali kepada kami. Itulah sebabnya surat berikutnya adalah surat As-Sajdah. Apa artinya sajadah? Sujud. Dan di dalam ayat sujud nantinya itu diperlihatkan di ayat 12-nya orang yang menyesal karena di dunia tidak sujud, tidak berpegang kepada al-urwatul wuthqa. Ketika kembali kepada Allah. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amiluh. Lalu kemudian kami jelaskan kepada mereka, kami beritakan kepada mereka sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Ma amilu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah SWT alim, maha mengetahui. Bidzati, apa yang ada di dalam as-sudur,
dada kesadaran kita, sudur kesadaran. Jadi kata-kata bidzat ini dari kata dzate itu yang ada. Jadi bidzatis sudur. Dzatu itu ada, memiliki. Allah SWT mengetahui bidzatis sudur. Apa-apa saja yang ada di dalam dada kita yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Kesenangannya sementara saja, lihatlah. Baru masih di situ mereka sudah teler misalnya. Sudah kehilangan kesadaran. Sudah kehilangan kehilangan kesempatan untuk berbuat, mengisi hidupnya karena mereka harus melalui hari-harinya dengan cara seperti ini. Numatti'uhum qalila. Kami berikan kepada mereka kesenangan. Ini Allah yang mengatakan, Allah, kami berikan kepada mereka kesenangan. Biarlah mereka melakukan itu. Tetapi apa kata Allah itu qalila, sebentar saja. Sebentar saja. Banyak orang bersenang-senang tapi belum terlalu tua meninggal dunia. Ya. Biarkanlah mereka bersenang-senang sebentar saja. Usia ini di dunia tidak terlalu lama. Paling 80-70 tahun itu jarang mencapai derajat usia seperti itu. Kalau kita saksikan setiap hari, pembunuh terbesar manusia bukanlah virus. Pembunuh terbesar manusia bukanlah COVID ini. Pembunuh terbesar manusia adalah kecelakaan lalu lintas. Kalau di Indonesia terutama. Jadi pembunuh terbesar sekarang di dunia, terutama di negara-negara yang ramai lalu lintasnya, itu adalah kecelakaan lalu lintas. Baru mungkin setelah itu kemudian seperti jantung dan sebagainya. Jadi Allah mengatakan numatti'uhum qalila, kami berikan kepada mereka kesempatan untuk bersenang-senang, tapi ingat qalila. Tsumma nutarruhu ila adabin ghalid. Kemudian kami akan paksa mereka, kami akan jebloskan mereka ila adabin ghalid, ke dalam azab yang keras. Adabin ghalid. Adab yang keras. Makanya kalau hati keras juga itu tempatnya neraka. Ingat ada hati yang keras. Dalam ayat yang berbicara tentang rahmatnya Muhammad, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta qalban ghalidha." Walau kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min hawlik. Seandainya kau bersikap kasar dan keras hati, mereka menjauh daripada kamu, dan orang yang bersifat keras seperti itulah nantinya yang akan dileburkan secara paksa ke dalam neraka. Nutarruhu ila adabin walid. Jemaah sekalian, setiap manusia kalau menggunakan akal pikirannya, apapun agamanya, kepercayaannya, pasti kalau dia jujur pada nuraninya, apabila ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, pasti jawabannya Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, karena dialah satu-satunya yang ada selamanya. Dialah yang tidak pernah terkena kata tidak ada. Allah bahkan adalah ada itu sendiri. Tidak pernah ada kata tidak pada Allah, selalu ada. Sehingga sebelum yang lainnya ada, dia sudah ada, dan karena dia sudah ada, dia berhak, dia boleh mengadakan yang lain. Sementara yang tidak ada, tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri, karena bagaimana mengadakan dirinya sendiri, dia sendiri belum ada. Maka yang bisa mengadakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka, kalau kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapakah gerangan yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna, lamnya di sini taukid namanya, penekanan, pasti ya. La yaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mereka akan mengatakan Allah, la yaquluna Allah. La yaquluna Allah. Jadi apabila bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban satu-satunya yang masuk akal, yang rasional, yang logik adalah Allah. Karena kalau bukan Allah, berarti tidak pernah tercipta alam semesta. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan semua orang mengetahui, ilmu pengetahuan mengetahui bahwa alam semesta pernah tidak ada. Bermula dari namanya Big Bang. Ada sejarahnya. Ada sejarah alam semesta kita ini.
Dia pernah tidak ada, lalu kemudian dia menjadi partikel dasar, lalu kemudian meletup, lalu kemudian membesar seperti sekarang. Bahkan diakui bahwa sekarang bahkan ada galaksi-galaksi yang baru terbentuk dan ada juga galaksi-galaksi yang sudah mati. Jadi ada bermula, kemudian pergi, bermula, pergi, bermula, pergi. Jadi siapa yang bisa melakukan itu? Satu-satunya jawaban masuk akal adalah Allah. Maka oleh sebab itulah qul, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas dipujikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu wujud cara memuji Allah adalah dengan ibadah kepadanya. Tetapi apa kata Allah? Bal aksaruhum, sayangnya. Tetapi aksaruhum, kebanyakan manusia, la ya'lamun. Lagi-lagi pengetahuan lagi, la ya'lamun, tidak berilmu. Jadi ilmu ini benar-benar menjadi alat satu-satunya, tangga satu-satunya untuk mencapai penyempurnaan jiwa. Kalau tidak dengan ilmu, maka kita tidak bisa mencapai penyempurnaan jiwa. Cuma ilmu, Bapak Ibu sekalian, ada dua macam. Ada ilmu yang kita pelajari, ada ilmu yang kita dapatkan langsung dari Allah. Ilmu yang kita pelajari namanya ilmu husuli, ilmu ikhtiari, ilmu iktisabi. Ya, kenapa disebut ikhtiari? Karena harus ikhtiar. Kenapa iktisabi? Karena harus didapat dengan bekerja. Husuli, hasil. Kemudian ada juga ilmu yang disebut dengan huduri, ilmu laduni. Ilmu yang Allah berikan kepada kita sebagai bayaran, sebagai reward dari Allah SWT atas upaya maksimal kita mensucikan hati dan pikiran kita. Tazkiyatun nafs. Begini kita lihat alam semesta ini hanya 1-2 biji saja planet kita lihat. Bagaimana dengan alam semesta yang terdiri dari miliaran galaksi ini? Bapak Ibu yang sangat berbahagia, manusia sudah luar biasa bangganya, bahkan kemudian sudah menolak Tuhannya, menolak alam semesta ini bertuhan, padahal baru bisa menciptakan satelit kecil yang bernama satelit komunikasi, yang dipakai pemancar internet dan yang dipakai sebagai pembagi gelombang elektromagnetik internet untuk internet dan radio, televisi dan sebagainya. Pakai satelit. Jadi baru manusia bisa meluncurkan satelit. Satelit itu tidak seberapa besarnya. Berputar-putar di orbit bumi kita. Kemudian ada usianya, baru beberapa tahun harus diganti lagi. Sudah manusia luar biasa sampai pada tingkat melupakan Tuhannya. Sementara Tuhannya Allah SWT, Tuhan kita semuanya, telah menciptakan alam semesta begini indah dan begini besar. Tidak bisa dibandingkan dengan planet kecil, barang kecil yang dibuat oleh manusia itu. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit, ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Innallah, sungguhnya Allah SWT, huwal ghaniyul hamid. Karena dialah Allah yang kaya, artinya kaya memiliki semuanya, sempurna, maha sempurna. Al-Hamid, dan karenanya terpuji. Ayat sebetulnya, qul alhamdulillah, wa qulil hamdulillah. Kalau di sini, wa huwal ghaniyul hamid. Alhamdu, Al-Hamid, Ahmad, Muhammad, semuanya satu asal kata. Innallah huwal ghaniyul hamid. Bagaimana caranya kita memuji Allah? Kita tidak bisa sampai kepada memuji Allah dengan sempurna tanpa melalui Ahmad dan Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, Bapak bisa bayangkan ini adalah samudra. Aslinya kalau kita pakai mata kepala tidak bertepi. Ya, tidak bisa terjangkau tepi-tepinya. Yang ada di sana ini bukan tepinya. Ini kita sebut dengan garis horizon, pertemuan antara bumi dan langit.
Tapi dalam pandangan aslinya tidak mungkin bumi dan langit berjumpa dalam pandangan. Ya, ini hanya ilusi saja, ilusi panca indera kita. Karena aslinya laut ini tidak berjumpa dengan kaki langit. Laut ini luas ke sana dan ke kiri kanan dan ke arah sini. Gimana sekalian? Bagaimana kalau tinta sebanyak ini, lalu kemudian pohon-pohon kayu itu kita ubah jadi pena. Lalu kemudian kita tuliskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah dituliskan bahkan sampai habis. Samudra sebesar ini ditambah 7 kali lagi tidak akan habis untuk menuliskan ilmu Allah SWT. Artinya apa jemaah sekalian? Ilmu kita tidak ada apa-apanya. Kita bisa menulis sampai habis 1 tangki tintanya ini pen ini itu sudah banyak sekali yang kita tulis. Coba Bapak Ibu sekalian beli pena yang penuh ini benih tinta yang penuh di dalamnya, baru nulis itu bisa sampai 1 buku dan kita mungkin menuliskannya menggunakan waktu berbulan-bulan baru segini. Bagaimana kalau sebesar samudra ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dikumpul seluruh ilmu manusia yang berjilid dari zaman dahulu kala, dari zaman para filosof-filosof terdahulu sampai sekarang ini, itu tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, walau annama fil ardi min syajaratin, seandainya di muka bumi ini min syajaratin, semua pohon-pohon ini, pohon-pohonan, syajaratin aqlamun, diubah jadi pena atau dijadikan sebagai pena. Jadi seandainya di muka bumi semua pohon-pohon kita ganti, kita jadikan pena semuanya. Wal bahru, dan kemudian lautan kita jadikan sebagai tintanya. Yamudduhu mim ba'dihi, kemudian habis 1 lautan itu samudra, kemudian ditambahkan lagi sesudah habis yang 1 itu sebanyak 7 kali. Sab'atu abhurin. Ditambah sab'atu abhurin, 7 samudra lagi. Jadi ditambah 7 samudra lagi, kan berarti 8 samudra dengan yang pertama. Ma nafidat kalimatullah. Maka tidak akan pernah habis kalimatullah, kalimat-kalimat Allah. Bapak yang saya berbahagia mengikuti kajian kita dari awal, kalimat itu sebetulnya adalah manusia sempurna. Kalimatun itu adalah orang-orang tertentu. Karena Nabi Isa disebut dengan kalimatuhu, kalimat. Allah berfirman kepada Maryam, Allah akan berikan kabar gembira kepadamu dengan 1 kalimat, ismuhu Isa bin Maryam. Tapi kalimat itu punya nama, namanya Isa bin Maryam. Nabi Ibrahim juga diuji dengan beberapa kalimat. Wa idzi batala Ibrahim rabbu bi kalimatin fatamahum. Begitu ya Nabi Adam diterima taubatnya setelah beberapa kalimat. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin. Kalimat. Nah, kalimat ini jemaah sekalian berbahagia adalah representasi daripada ilmu Tuhan di muka bumi yang kita gambarkan pada hari Rabu yang lalu, adalah yang membuat kita bisa mengenal Allah melalui mereka. Karena Allah adalah gaibnya gaib dan rahasianya segala rahasia, tidak mampu kita menjangkaunya, maka Allah membuat kita menjangkaunya melalui kalimatullah. Innallaha azizun hakim, dan sungguhnya Allah SWT maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu semuanya masih ingat masa kecilnya? Mudah-mudahan dengan melihat gambar ini ingat masa kecilnya dulu. Waktu kita kecil dulu, kita suka main-main begini, main balon namanya. Balon, yaitu kita bikin air sabun, kasih sabun, sabunnya dihancurkan di sana, kemudian kita ambil alat seperti ini, dicelupkan ke dalam air sabun, kemudian kita angkat, ditiup, akan lahirlah balon seperti ini. Jadi jemaah sekalian, tadinya balon ini tidak ada, dia hanya air sabun di sini, berbentuk datar tadinya, berbentuk bidang di sini. Begitu ditiup, tiba-tiba lahirlah seperti ini. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ilustrasi yang sangat menarik untuk
mengantarkan kita kepada pemahaman apa sebetulnya hakikat alam semesta ini. Tidak lebih daripada balon yang ditiup Allah SWT. Sehingga ayat berikutnya menjelaskan bahwa kehidupan ini hanya seperti satu kali tiupan saja. Begitu si unyil ini berhenti atau uping-iping ini berhenti meniup ini balon, maka kemudian ini kempes. Coba kalau berhenti niup ini. Berhenti meniup, apa yang terjadi? Kempes ini, langsung balik ke sini. Ya. Nah, jadi begitulah. Tercipta sesuatu hanya karena tiupan. Ma khalqukum wala ba'sukum. Tiadalah penciptaan kalian. Tiada juga kebangkitan kalian nanti di akhirat. Tiadalah wala ba'sukum. Tiadalah penciptaan kalian dan tiada pula kebangkitan kalian bagi Allah illa kecuali kanafsin wahidatin. Secara harafiah seperti satu jiwa saja. Seperti Allah menciptakan satu jiwa. Tapi bisa kita artikannya seperti satu nafas saja. Kanafsin wahidatin. Seperti satu tiupan saja. Satu nafas. Kalau niupkan orang satu nafas. Ditiup satu kali bernapas. Begitu berhenti bernapas, kempes lagi balonnya tadi. Jadi Allah menciptakan semuanya. Allah nanti juga membangkitkan kita di alam berikutnya. Tidak lebih hanya satu kali tiupan saja. Dan tiupan Allah inilah yang membuat alam semesta terbentuk. Yang membuat kehidupan kita sekarang ada dan disebutlah dengan nafsur rahman. Ingat kata-kata nafsur rahman. Semuanya adalah nafas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang tercipta termasuk diri kita, pikiran kita, apa saja tidak lebih daripada satu tiupan Allah yang pengasih dan karenanya disebut dengan tiupan kasih sayangnya, nafsur rahman. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa dia mendengar melihat? Ya karena dia yang tiupkan semuanya. Dia yang menjadi penyebab datangnya segala sesuatu. Di sini menggunakan kata-kata nafsin wahidatin, satu tiupan saja, satu nafas saja. Di tempat lain disebut dengan kata kun. Fayakun. Satu kali kun. Kun itu juga tiupan kun. Begitu kun, niup satu kali, fayakun. Semuanya ada. Begitu ditiup tadi itu balon, maka semuanya ada. Kun, fayakun. Begitu ditiup, maka muncullah balon-balon itu. Allah SWT menciptakan di alam semesta ini pergantian siang dan malam. Di alam yang sama ada kalanya siang, ada kalanya malam. Ini silih berganti. Siang mengejar malam, malam mengejar siang, begitu seterusnya. Malam mengejar siang, siang mengejar malam. Seperti yang disimbolkan dalam simbol yin dan yang itu. Alam taro annallaha. Apakah engkau belum memperhatikan bagaimana Allah SWT yulijul laila, memasukkan malam. Yulijul laila fi nahari ke dalam siang. Allah masukkan malam ke dalam siang, wa yulijun nahara fil lail, dan juga memasukkan siang ke dalam malam. Silih berganti terus-menerus. Wa sakhara syamsa, dan dia memudahkan matahari untuk menjadi pusat kehidupan lahiriah kita. Kalau tidak ada matahari semua nggak bisa. Kalau matahari redup, maka samudra tidak mungkin menguap. Samudra tidak mungkin menguap, maka tidak akan ada awan. Tidak ada awan, tidak akan ada hujan. Tidak ada hujan, tidak ada kehidupan. Wa sakhara syamsa wal qamara, begitu juga rembulan. Allah membuat rembulan beredar di atas bumi kita, berputar di atas bumi kita, menjadi planet yang mengorbit, mengelilingi bumi kita. Apa pengaruhnya? Supaya air laut itu terjadi namanya arus. Terjadi gerak di dalam air laut. Sehingga kemudian dengan gerak itu kehidupan di dalam lautnya. Bapak Ibu semuanya pasti biasa melihat akuarium, tempat melihara ikan. Itu kalau memelihara ikan, kalau airnya tidak jalan, ikannya mati. Lautan, kalau airnya tidak jalan, tidak ada arus, tidak ada gerak di dalam lautan, dia akan mati ikan-ikan. Tahukah kita apa penyebab gerak, apa penyebab gerak dalam lautan itu? Di antaranya adalah rembulan. Daya tarik rembulan.
Yang menyebabkan pasang surutnya permukaan laut itu adalah karena rembulan. Pasang surut air laut itulah yang melahirkan gerak juga di dalam lautan. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Dialah Allah yang memudahkan matahari dan rembulan. Kullun semuanya, masing-masing semuanya itu yajri, beredar ila ajalin musamma, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ada waktu-waktunya. Seperti contohnya rembulan mengitari bumi kita dari kecil sampai besar purnama, kemudian kecil lagi selama kurang lebih 30 hari. Begitu juga bumi kita mengitari rembulan, mengitari matahari selama 1 tahun dengan kecepatan 106.000 km per jam. Ila ajalim semua tertentu. Bumi kita berputar pada sumbunya dengan kecepatan yang konstan, kita artikan 20, sehingga lahirlah 24 jam dalam 1 hari. Jadi kullu yajri ila ajali musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Dan sungguhnya Allah SWT bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, khabir, maha mengetahui. Dalam kehidupan ini jemaah sekalian, yang ada adalah cuma 2 saja, kebenaran dan kebatilan, khair wa syarr. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu karena Allah adalah al-haq. Jadi Allah adalah al-haq itu sendiri. Innallaha bi anna Allah adalah al-haq. Huwa al-haq. Jadi huwa adalah al-haq. Dia Allah adalah al-haq. Dzalika bi anna Allah al-haq. Jadi al-haq adalah Allah itu sendiri. Jadi siapa yang berpihak kepada al-haq, dia berarti bersama dengan Allah. Siapa yang berpihak kepada batil, berarti sedang menjauh dari Allah. Wa anna ma yad'una min duni al-batil. Yang dibela selain daripada kebenaran, yang dicari selain kebenaran, yang kita dukung selain daripada kebenaran pasti adalah al-batil. Apa saja yang kita seru, yang mereka seru selain daripada Allah, hakikatnya adalah al-batil. Jadi cuma 2 saja. Kalau bukan hak, batil. Hak batil. Dan hak batil ini tidak selamanya dilihat dengan baju keagamaan. Karena ada juga orang menggunakan baju keagamaan, lakukan, sehingga lahirlah ayat yang mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan menggunakan pakaian kebenaran untuk melakukan kebatilan, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Sementara kebenarannya asli kalian sembunyikan. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan sungguhnya Allah SWT adalah al-ali itu sendiri. Di sini disebutkan annallahu huwal haq. Di sini katakan annallahu huwal ali. Jadi di sini dikatakan annallahu huwal haqq. Sedangkan di sini annallahu huwal ali. Jadi al-ali apa? Al-haq. Coba lihat, gabungkan ini Pak Bu sekalian. Berarti al-ali selalu al-haq. Al-haq adalah al-ali. Al-aliyu al-haqqu. Al-haqqu al-aliyu. Sama kan itu tulisannya. Annallaha huwal haqqu. Annallahu huwal ali. Sama. Jadi kalau kita cari, ya ini al-haq adalah al-ali. Ya. Al-ali adalah al-haq. Tidak pernah ada al-ali tanpa al-haq. Tidak pernah ada al-haq tanpa al-ali. Al-kabir dan maha besar. Wa huwal aliyul kabir. Itulah sebabnya ada kata-kata al-ali ma'al haq, al-haq ma'ali, dan seterusnya. Nah, sekalian ini kita lihat lagi perahu berjalan di lautan. Ya, coba kalau di perahu ini di daratan baru tidak ada rodanya, walaupun kencang anginnya tidak mungkin jalan. Di lautan separuh daripada badan kapal tenggelam tapi bisa jalan. Lagi-lagi apa? Yaitu Allah menciptakan air sedemikian rupa yang menyebabkan benda-benda di atasnya bisa berjalan dengan mudah. Lagi-lagi itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Alam tara annal fulqah. Apakah kau tidak memperhatikan bahwa sungguhnya perahu? Alam tara, apakah kau tidak memperhatikan? Annal fulqah, bahwa perahu itu tajri, berlayar fil bahri, di lautan. Binikmatillah, karena nikmat Allah. Binikmatillahi. Ingat, binikmatillah, siapa nikmat Allah itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Apa itu nikmat?
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu nikmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yaitu rahmat bagi seluruh alam, yaitu nabi dan orang suci. Jadi alam tara annal fajri bil bari binillah. Jadi semuanya bisa berjalan karena nikmat Allah. Nikmat Allah itu adalah berpusat kepada satu individu yang bernama Ahmad di langit dan Muhammad di bumi. Liuriakum, untuk perlihatkan kepada kalian. Liuriakum, untuk perlihatkan kepada kalian min ayatihi, ayat-ayatnya. Seperti pembahasan kita sebelumnya, kita tidak mampu menjangkau gaibnya segala gaib, rahasia segala rahasia. Maka melalui nikmatnya, melalui Muhammad, kita kemudian bisa mengetahui siapa Allah. Liuriakum min ayatihi. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah. Likulli sabarin syakur, bagi tiap-tiap orang yang sabar. Sabarin, syakur, dan bersyukur. Sabarin, syakur. Manusia jemaah berbahagia di dalam keadaan tenang perahunya, senang. Begitu kemudian perahunya dalam keadaan badai seperti ini, terombang-ambing karena ombak yang begini besar, lalu kemudian pada saat itu mereka semuanya baru berdoa kepada Allah. Kenapa? Mau berharap kepada siapa? Sekarang misalnya ada alat-alat komunikasi, ada antena berhubungan dengan satelit di angkasa tadi, dikirim pergi ke markas mereka, ke pusat kontrol mereka, radio room mereka. Tapi jemaah sekalian, kalau kemudian badai, lalu kemudian signalnya juga mati, putus, alat komunikasi hilang, apa yang bisa dilakukan? Seperti sebelum adanya radio. Maka pada saat itu benar-benar hanya berharap kepada Allah saja. Karena pada saat itu manusia menyadari kekuatannya di alam semesta ini. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Pada saat itu mereka tidak merasa bahwa dirinya sangat kecil. Allah berfirman, wa idza ghasyahum maujun kazulalin. Dan apabila ghasyahum maujun, ada gelombang, ombak. Ghasyahum, yang menutupi mereka. Kata menimpa ini menutupi. Karena besarnya ghasyah. Ghasyah itu menutupi. Ya. Seperti dalam kata-kata walaili idza yaghsha, malam apabila menutupi. Hal ataka hadisul ghasyiyah, ini dari kata ghasyiyah. Wa idza ghasyahum maujun, apabila ombak menutupi mereka karena besarnya, ka zulalin, sehingga ombak itu seperti naungan, maksudnya perahu ditutup oleh ombak. Perahu itu lebih tinggi ombaknya daripada perahunya. Maka pada saat itu da'allaha mukhlisin. Pada saat itu manusia berdoa kepada Allah dengan ikhlas karena merasa tidak mampu, tidak berdaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kapankah kita bisa ikhlas? Sederhana. Ketika kita merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Ya. Apabila kita masih merasa berdaya di hadapan Allah, masih punya kesehatan, masih punya ini dan itu, masih punya ilmu dan sebagainya, maka kita tidak akan pernah sampai kepada ikhlas. Kenapa? Karena kita merasa kan ada istri saya, kan ada suami saya, kan ada anak saya, kan ada tetangga saya, dan sebagainya. Orang hanya bisa sampai kepada ikhlas, mukhlis yang sungguhnya, kapan? Apabila sudah la haula wala quwata illa billah. Anggap saya semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka juga butuh pertolongan dari Allah SWT. Lahu din, agama juga baru mereka bicarakan. Falamma najahum ilal bari, tapi apabila mereka selamat, kami selamatkan mereka, kata ayat ini. Tatkala kami selamatkan mereka ilal bari, kepada daratan, faminhum muqtasidun. Kemudian ada di antara mereka yang muqtasidun, yang bersikap setengah-tengah saja. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tetapi ada yang bahkan mengkhianati apa yang disampaikan tadi ketika berada dalam masalah. Manusia kalau terancam nyawanya, terancam hidupnya, biasanya dekat kepada Allah,
Tapi begitu ancamannya sudah tidak ada, deritanya sudah hilang, maka pada saat itu mereka semuanya kembali seperti semula lagi. Muqtasidun, bahkan ada yang khattarin kafur, yaitu berkhianat dan ingkar. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan perbuatan mereka yang khianat dan kafir itu tidak bisa membatalkan ayat-ayat kami. Tidak akan bisa menutupi kebenaran ayat-ayat kami. Tidak bisa juga mematikan ayat-ayat kami di alam semesta, karena bahkan diri mereka sendiri pun adalah ayat-ayat kami. Kemudian nanti Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita akan dikembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah dikembalikan kepada Allah, di sana kita semuanya nafsi, individu per individu. Satu orang tidak bisa membantu orang yang lain. Kita seperti berada di dalam kaca yang tertutup 4 sisi. Kita bermasalah di dalam, tidak bisa minta tolong keluar. Orang luar menolong kita, tidak bisa juga menolong orang dalam. Semuanya begitu. Jadi di akhirat semua orang ditempatkan seperti berada di dalam kotak kaca, sehingga selain tidak bisa memberikan pertolongan, juga tidak bisa meminta pertolongan. Di dalam kaca ini kita lihat dia butuh pertolongan, tetapi tidak bisa kita dengarkan suaranya, dan tidak bisa melakukannya karena dibatasi oleh kaca. Seandainya kita memberikan pertolongan juga, tidak mungkin karena juga ada kaca. Di akhirat seperti itu. Semua orang hanya memikirkan nasibnya masing-masing saja. Bahkan antara orang tua dan anak sekalipun. Bapak Ibu sekalian, ayat 33 dan 34 adalah ayat-ayat penutup daripada surat Luqman. Surat Luqman kita tahu berbicara tentang bagaimana seorang tua yang bernama Luqman mengajari, mengedukasi anaknya. Kenapa anak harus diedukasi? Karena anak itu adalah merupakan generasi berikut dari kita. Dengan mengajari anak-anak kita, kita dapat amal jariah dari pengajaran itu, dari pendidikan itu. Jadi intinya cuma itu saja. Karena walaupun kita mengajari anak kita di dunia, mereka juga tidak bisa membantu kita di akhirat. Begitu juga kita orang tua tidak bisa membantu mereka lagi nanti di akhirat. Karena di akhirat nantinya semuanya kita berjalan sendiri-sendiri, ayah sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, semuanya serba sendiri. Nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang manusia. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Ittaqu rabbakum. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, takutlah, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Wahsyau, dan takutlah yauman, kepada suatu hari. Wahsyau yauman, takutlah kepada suatu hari. La yajzi walidun an waladihi, di mana pada hari itu la yajzi walidun, seorang ayah, seorang bapak, la yajzi, tidak bisa menolong an waladihi, anaknya. Jadi seorang bapak tidak bisa menolong anaknya sendiri. Walid di sini harusnya kita tidak artikan ayah saya, tapi orang tua. Seorang tua, ayah ataupun ibu tidak bisa menolong anak-anak di akhirat. Lalu kapan kita bisa menolong mereka? Di dunia. Di dunia inilah kita menolong mereka, kita mendidik mereka, kita mengedukasi mereka agar nanti di akhirat mereka bisa tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menolongnya bukan di akhirat tapi di dunia sekarang. Jadi la yajzi walidun an waladihi wala mauludun. Begitu juga dengan anak. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Seorang anak juga huwa jazin, tidak sanggup juga memberikan jasa, pertolongan an waladi, kepada orang tuanya. Syai'a, sesedikit apapun ini, syai'a sesedikit apapun. Dan ini pasti benar Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Inna wa'dallahi haqqun, karena sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Inna wa'dallahi haqqun. Kenapa janji Allah benar? Karena Allah tadi sendiri adalah al-haq. Bi annallaha huwal haqqu. Bi annallaha huwal aliyyu.
Inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kalian. Tagurrannakum, memperdayakan kalian, menipu kalian. Kita wajib mengurusi kehidupan dunia kita. Seperti mana kita wajib mengurusi anak-anak kita. Tapi Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan karena urusan harta benda kalian, jangan karena urusan anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai kepada Allah SWT, karena di akhirat nantinya harta benda dan anak-anak tidak bisa membantu kita. Yauma la yajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada saat itu tidak ada satu orang yang bisa membantu orang lain. Tidak bergunalah pada saat itu anak-anak dan harta benda. La yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu tidak bermanfaat harta benda dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kalbu yang salim. Apa itu salim? Menerima semua apa yang Allah inginkan, apa yang Rasul inginkan kepadanya. Wala yagurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kehidupan dunia itu menipu kalian dengan tipu yang luar biasa. Jangan sampai dunia ini menipu kita terhadap Allah. Karena kalau tertipu dengan Allah, itulah tertipu dengan setertipu-tertipunya. Jemaah sekalian berbahagia, dan ayat-ayat seperti ini tidak boleh kita tunda pelaksanaannya. Tentang pentingnya menghadapi akhirat. Karena tidak ada yang bisa menebak apa yang terjadi besok. Setiap saat kita mendengarkan kecelakaan, orang kecelakaan lalu lintas, selalu adalah orang yang tidak menduga kalau dia akan meninggal dunia. Orang kecelakaan lalu lintas pasti orang sehat, karena dia pergi bepergian, jalan-jalan. Tapi kemudian ada yang tertimpa peti kemas, lori, tronton, ada yang kemudian kecelakaan tunggal, ada yang meletus bannya, dan sebagainya. Lalu kemudian mereka tiba-tiba meninggal dunia. Pikiran mereka sampai di rumahnya. Pikiran mereka sampai di tujuan tempat akan pergi. Tetapi ujung-ujungnya mereka disambut oleh malakul maut. Mereka tidak pernah menyangka sebelumnya. Oleh sebab itulah janganlah kehidupan dunia menipu kalian. Apalagi menipu kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering membaca berita, sering sekali menyaksikan kejadian seperti ini. Ini berkali-kali ini kejadian di tol. Ada kejadian seperti ini, padahal orangnya di atas pasti adalah orang yang sehat. Orang yang ingin pergi punya tujuan-tujuan tertentu. Entah wisata, entah urusan bisnis, entah mengunjungi kerabat, entah hanya sekedar jalan-jalan saja. Kemudian mereka berpuluh tahun menabung untuk beli mobil yang bagus. Setelah mobilnya terbeli dan dipakai jalan-jalan, mobilnya juga menjadi penyebab berpisahnya dengan alam dunia ini. Kalau mereka selama ini tidak dekat dengan Allah, inilah disebut tertipu oleh kehidupan dunia. Karena mobil ini mereka banting tulang, kumpul uang, menabung untuk membelinya. Setelah dibelinya hanya beberapa bulan saja, tiba-tiba mobil itu kecelakaan mengantarkannya kepada alam barzakh. Dan orang yang ada di atasnya tidak pernah mengira kalau kemudian ini adalah perjalanan terakhirnya di bumi ini. Setelah itu kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahat. Inna Allah, sungguhnya Allah, indahu ilmu sa'ah. Kita artikan sa'ah di sini bukan hanya kiamat besar, tapi juga kiamat kecil. Hanya Allah lah yang memiliki ilmu kapan kita mati. Inna Allah, sungguhnya Allah SWT, indahu, di sisinya lah ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat itu, ilmu tentang kiamat kecil, yaitu kematian itu. Kita tidak tahu. Bahkan jemaah sekalian berbahagia, kita tidak bisa menerkah. Banyak sekali awan di atas kepala kita, tapi awan mana nanti yang akan menurunkan hujan ke kita, kita tidak tahu. Sampai sekarang kita masih menggunakan istilah ramalan cuaca. Sampai sekarang susah menebak apakah benar-benar esok akan hujan di daerah tertentu. Disebut saja dengan perakiraan cuaca saja.
Wa yunazzilul ghaitsa, seperti mana dia menurunkan hujan tak terduga. Kadang kita lihat awannya mendung, tidak hujan. Kadang kita tidak melihat ada mendung, tiba-tiba hujan. Wa yunazzilul ghaitsa, seperti hujan. Kematian seperti hujan. Tiba-tiba hujan dan sebagainya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan bahkan Allah SWT mengetahui ma fil arham, apa yang ada di dalam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang ada di dalam kandungan, rahim-rahim wanita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Sebaliknya kalau kita, bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ma tadri nafsun, seseorang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Maza taksibu gadan, apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu. Apa yang kita kerjakan besok saja kita tidak tahu. Ma taksibu, apa yang kalian kerjakan, apa yang kita kerjakan besok kita tidak tahu. Kita boleh punya perencanaan, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Seperti tadi kecelakaan, sudah punya rencana-rencana yang banyak sampai berbulan-bulan ke depan, tapi kemudian rencana itu tidak jalan karena mereka harus meninggalkan dunia ini. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, bahkan tidak ada di antara kita, ma tadri nafsun, tidak ada satupun jiwa di antara kita yang mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi mana mereka akan mati. Bi ayyi ardin tamut, tidak ada di antara kita mengetahui di bumi mana akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada di antara kita yang tahu di bumi mana kita nanti mati. Orang Singapura belum tentu meninggalnya di Singapura, orang Malaysia belum tentu meninggalnya di Malaysia, orang Indonesia belum tentu meninggalnya di Indonesia. Ada orang meninggal di negara lain. Ada orang dari negara lain meninggal di negara kita. Begitulah seterusnya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha, sungguhnya Allah SWT alimun khabir, maha mengetahui, lagi mengetahui dan mengawasi. Alim punya pengetahuan, khabir mengetahui juga, tapi pengetahuannya sesuatu yang kita kerjakan dia tahu, dia akan catatkan. Kalau alim pengetahuannya sebelum tercipta segala sesuatu. Sedangkan khabir pengetahuannya yang berkenaan dengan kejadian yang kita lakukan. Ikhtiar kita Allah tahu, khabir. Namanya saja khabar, berita. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi 2 ayat terakhir ini penutup daripada surat Luqman. Surat Luqman dimulai dengan pentingnya orang tua mendidik anak-anaknya, karena kesempatan untuk menyelamatkan anak itu hanya di dunia. Begitu nanti kita di akhirat semuanya berjalan nafsi-nafsi, sementara kita orang tua ataupun anak tidak tahu siapa yang duluan orang tuakah atau duluan anakkah. Karena setiap saat semuanya kita tidak tahu. Yang tahu kematian hanya Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Maka yang kita lakukan hanya satu, yaitu ikhtiar. Berbuat dan berbuat saja sesuai dengan bimbingan panduan Allah SWT yang juga sejalan dengan akal pikiran kita manusia. Maka jemaah sekalian, selesailah surat Luqman kita, dan insya Allah hari Senin depan kita akan ketemu dengan surat As-Sajdah. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik, azim. Afwan. Ustaz, dalam gerak busur kita tuju tauhid, perbuatan, sifat, tauhid zat tadi. Boleh beri kita satu pencerahan resepi bagaimana sambil-sambil kita isra' di muka bumi ini, sekaligus kita berjaya mengimbangi mi'raj rohani kita ke langit di sisinya. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, bagaimana caranya kita melakukan aktivitas ikhtiar kita di muka bumi ini, tapi pada saat yang sama juga kita mi'raj. Dan memang gerakan yang paling bagus itu adalah gerakan seperti chopper, helikopter. Bapak Ibu sekalian pasti kenal helikopter. Helikopter itu baling-balingnya itu, flare-nya itu, apa namanya itu, yang berputar-putar, itu horizontal putarnya. Itu baling-baling, baling-balingnya itu apa, helikopter itu kan berputarnya horizontal, kiri kanan muter-puter. Tetapi sekaligus mengangkat chopper itu ke atas. Jadi gerakannya horizontal, tetapi mengangkat chopper ke atas. Nah, jemaah sekalian berbahagia, seperti itulah kira-kira kombinasi kehidupan kita yang bagus. Kita berputar-putar mencari nafkah di muka bumi ini,
dari rumah ke kedai, dari kedai ke rumah ke kedai, begitu setiap hari, dari rumah ke kantor, kantor ke rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, setiap hari kita begitu. Ibu-ibu dari rumah ke pasar, pasar ke rumah, setiap hari begitu. Tetapi gerakan horizontal ini harusnya seperti helikopter yang juga mengangkat kita ke atas. Bagaimana kira-kira rahasianya sehingga helikopter berputar-putar baling-balingnya tetapi terangkat ke atas? Itu pada bentuk baling-balingnya. Kalau baling-balingnya datar sekali, dia tidak bisa mengangkat. Tapi baling-balingnya itu agak-agak terputar. Ya, lihatlah saja baling-baling terputar, maka ketika dia berputar, dia sekaligus memberikan dorongan ke bawah dan mengangkat ke atas. Jadi dia narik ke atas itu pesawat, helikopter. Nah, begitulah juga kita jemaah sekalian berbahagia, maka kita berputar-putar, tetapi jiwa kita semacam baling-baling tadi harus mengarah ke atas. Kalau kita berputar-putar dari rumah ke kantor, dari rumah ke kedai, dari rumah ke pasar, dan sebagainya, tetapi selama jiwa kita menghadap ke atas, dia akan mengangkat kita ke atas. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwa dunia ini ibarat ladang, semakin luas dunianya, semakin luas ladangnya. Selama diperlakukan sebagai ladang. Nah, begitu ya, selama jiwa kita yang mencari nafkah di mana-mana tetap menghadap ke atas, maka gerak kita di muka bumi ini menggerakkan kita ke atas. Apa buktinya kalau jiwa kita menghadap ke atas? Satu, tidak pernah lalai. Kalau kita sudah lihat bahwa pekerjaan, urusan sekolah, urusan bisnis, urusan kantor, urusan kerajaan, lalu kemudian membuat kita lalai, paling gampang menandainya, lalai sholat 5 waktu. Begitu kita lalai, berarti kita sudah, jiwanya sudah tidak menghadap ke atas. Sudah mulai jiwanya menghadap ke benda-benda itu. Sudah mulai berharap kepada benda-benda itu. Kalau kita tidak mengharap kepada benda-benda itu, berarti kapan saja waktunya datang, kita datang kepada Allah. Jiwa harus menghadap kepada Allah. Maka tanda yang paling gampang kita lakukan adalah salatlah di awal waktunya. Kalau kita insya Allah selalu di awal waktu, maka Allah akan melihat kita, menarik kita ke atas sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan janjinya di dalam Al-Fatihah ketika mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami isti'anah dan kepadamu lah kami menyembah. Iyyaka na'budu, kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami isti'anah. Berikutnya lagi. Saya Pak Ustadz Rum. Silakan Pak Rum. Silakan Pak Rum. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Tadi di pembahasan ayat 22, Pak Ustadz mengatakan bergerak secara rohani kepada Allah. Bagaimana memahami ini Pak Ustadz? Baik Mas Serbagai, jadi kita lihat ini ada kata-kata bergerak secara rohani kepada Allah. Jadi kita lihat sini ada tali, ya tali ini menghubungkan kita kepada, menarik kita ke atas. Nah makanya Jemaah Serbagia bergerak secara rohani ini bagi kita orang yang awam, orang yang sebetulnya banyak noda dan dosa, orang yang secara pengetahuan kita bodoh, maka kita membutuhkan orang pintar. Bapak Ibu sekalian, yang saya bicarakan orang pintar di sini bukan seperti yang dipahami masyarakat. Kalau orang pintar dipahami masyarakat kan biasanya itu yang itu, klinik-klinik. Yang dimaksud orang pintar di sini orang yang tidak punya cacat, punya ilmu. Yaitu orang yang disebut dengan insan kamil, manusia sempurna. Kita butuh mereka. Kalau tidak melalui mereka, kita tidak bisa sampai kepada Allah. Karena bagaimana kita ma'rifat kepada Allah dengan kemampuan sangat terbatas, dengan jiwa kita yang sangat tertutup oleh noda dan dosa ini, tertutup oleh praduga-praduga, kebencian dan amarah kepada sesama. Maka cara satu-satunya adalah dengan berpegang teguh kepada tali rohani itu. Tali rohani itu diulurkan dari generasi ke generasi melalui Nabi Rasul, sampai terakhir Nabi Muhammad kita. Baru Nabi Muhammad kita pergi, tali itu masih diulurkan terus ke bawah melalui manusia-manusia suci setelahnya, orang-orang soleh dan para orang-orang suci yang disebut dengan insan-insan kamil itu, yang disebut dengan para imam itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, begitulah Pak. Jadi kita harus melalui mereka. Makanya tanda yang paling nyata kalau ini pertanyaan Pak Rum adalah dengan berselawat. Jadi
gerak kita ke atas Pak Rum selalu dimulai dengan selawat. Iya, terima Jadi kasih. perbanyaklah selawat Pak Rum. Di mana selawat? Ada sedikit mas selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bisa ditambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kalimat yang sangat rahmat. Kalau kita ucapkan kalimat ini, bergetar alam semesta ini kepada arah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Oleh sebab itulah apa saja kita perbanyak selawat terus-menerus, Allah akan menarik kita ke atas. Karena melalui selawat itulah kita berpegang kepada tali yang disebut dengan al-urwatul wusqa di sini tadi. Berikutnya lagi. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, teringat Iqbal di ayat Al-Baqarah yang wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin sayyi'ah wa la yuqbalu minha syafa'ah. Nah, di sini boleh dijelaskan Ustaz di mana satu hari ini kita tidak dapat saling bantu-membantu dan wala yuqbalu minha syafa'ah dan tidak diterimanya syafa'ah. Sedangkan gitu aja. Terima kasih. Jadi Mas Keser bahagia ini di ayat 48 surat Al-Baqarah yang dibaca tadi Pak Iqbal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yauman. Wattaqu bertakwalah atau takutlah kepada suatu hari. Kalau kita artikan ini bertakwa, karena versi bahasa Melayu kita bertakwa dengan takut sudah berbeda. Wattaqu bertakwalah kepada Allah, terutama pada saat hari kita nanti di sana. Jadi ketakwaan kita kepada Allah itu bermanfaat pada saat kita sampai di hari itu. Karena hari itu pasti kita akan sampai. Sebagaimana hari ini bulan November 2021 sampai. 10 tahun yang lalu tahun 2011. Sekarang tanpa terasa kita sudah sampai 2021. Bergerak terus-menerus. Sebentar lagi ini sudah masuk 2022. Pada akhirnya nanti kita akan sampai pada hari ini juga. Wattaqu, maka bertakwalah kepada Allah, terutama berkaitan dengan keadaan hari ini. Karena ini disebut dengan hari yang sangat besar. Seandainya hari itu kita perlihatkan kepada manusia sekarang, kata Al-Quran, maka orang yang hamil akan melahirkan bayinya. Orang yang masih muda pasti akan ubanan. Saking beratnya hari itu. Dan pada hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu nafs, satu jiwa, satu orang tidak akan mampu tajzi, memberikan imbalan, membela, menolong nafs yang lain. Syai'a, sesedikit apapun. Kata syai'a di sini, apapun tidak bisa diberikan pertolongan. Wala yuqbal, dan tidak bisa diterima minha syafa'atun. Artinya apa? Kalau syafaat pada saat itu dicari, tidak diterima. Karena syafaat itu dicarinya di dunia. Syafaat ini harus diusahakan di dunia. Kalau di akhirat baru kita minta syafaat, tidak diberikan. Jadi maksud kata-kata ayat ini, la yuqbalu minna syafa'atun, artinya di akhirat syafaat tidak lagi diterima. Karena syafaat itu diusahakan, diminta di dunia ini. Makanya kita selalu minta, ya Sayyidana wa Maulana, inna tawajjahna wastashfa'na. Wastashfa'na, kami minta, ya Allah, berikanlah syafaat. Jadi di dunia kita minta. Wa tawassalna bika ila Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah syafaat nanti di akhir. Berikanlah nanti syafaat kepada kami. Kami bertawassul melalui kalian, melaluimu, wahai manusia suci wa imam, agar engkau nanti menyelamatkan, membantu kami di akhirat. Jadi syafaat di dunia inilah dilakukan. Jadi maksudnya di sini la yuqbalu syafaat, di akhirat kalau baru kita cari syafaat tidak diterima. Sama tadi di sini, pertolongan dia diberikan di dunia. Contohnya tadi Luqman menolong anaknya di dunia. Ya, jadi Luqman menolong anaknya di dunia. Karena kalau di akhirat nantinya kita tidak mampu lagi. Kemudian wala yu'khadhu minha adl. Kata adl di sini adalah keberatan. Secara harafiah adl keadilan. Jadi maksudnya kalau ada orang pada saat itu yang menggugat, men-challenge keadilan Tuhan, ya tidak mungkin diterima. Karena setiap gugatan kepada keadilan Tuhan itu pasti tidak adil. Kenapa? Karena Tuhanlah keadilan itu sendiri. Tuhan adalah maha adil. Sehingga setiap yang men-challenge keadilan Tuhan pasti adalah zalim. Maka pada saat
minha adl. Pada saat itu adl. Kita sudah ada gugatan. Walaupun di sini diterjemahkan tebusan. Jadi menggugat. Walahum yunsarun, dan mereka tidak lagi ditolong di sana. Jadi artinya apakah di sana tidak ada pertolongan? Kita sepakat pasti ada, tapi dimintanya, diusahakannya di dunia ini. Kalau di akhirat nantinya baru kita minta pertolongan, lahum yunsarun. Mereka tidak mungkin diberikan pertolongan. Begitu baik. Berikut lagi. Ya Ustaz. Ya. Ada satu permintaan doa dan satu pertanyaan. Silakan Ustaz. Jadi jemaah sekalian, permintaan dari Sinta yaitu terkait dengan azabin Khalid. Azabin Khalid, azab yang keras ya. Di ayat 24. Apakah jenis azab? Adakah jenis? Ada. Banyak sekali jenis-jenis azab dalam Al-Quran. Bahkan kalau menurut para ulama tafsir, setiap amal perbuatan yang buruk satu azabnya. Kan amal kita kan banyak macamnya nih. Ya, ada tipu menipu, ada bunuh membunuh, ada macam-macam. Nah, setiap amal-amal keburukan itu satu jenis azabnya. Karena setiap amal perbuatan melahirkan satu makhluk-makhluk, disebutkan tajassumul amal. Jadi amal kita itu kan menjisim nanti di sana. Menjadi mengambil bentuk-bentuk, dan itu menjadi azab menakutkan bagi kita. Jadi setiap amal perbuatan kita itu mengambil satu jenis bentuk azab nanti di akhirat. Jadi azabnya itu banyak, cuma disimpulkan dengan kata-kata azabun nar, azabun azim, azabun ghalid, macam-macam dalam Al-Quran itu. Ada azabun alim, ada azabun azim, ada azabun kabir, ada azabun ghalid, seperti di dalam di surat Luqman ayat 24 ini. Kemudian berikutnya ada lagi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kalau ada waktu boleh Iqbal bertanya lagi, Ustaz? Silakan Pak Iqbal. Ya maaf Ustaz, banyak bertanya. Terkait ini Ustaz, nilai. Artinya kita ini selalu bersepakat dalam satu nilai. Apapun nilai itu, apapun kesepakatan itu, pokoknya kita bersepakat dalam sebuah nilai. Nah, terkait soal kematian nih Ustaz. Mati ini kan pasangan hidup. Pasangan hidup adalah mati. Artinya mati ini adalah satu etape yang harus terakhir terkait dengan mempercayai hari akhir atau hari kebangkitan. Artinya etape mati dulu yang harus kita lalui. Apalagi kita terjebak dengan sebuah nilai-nilai yang sudah kita sepakati terkait dengan kematian ini, Ustaz. Kadang-kadang mohon maaf sekali, Ustaz. Misalnya berkembanglah satu opini bahwa misalnya ya seperti yang tadi, Ustaz. Matinya ketabrak, matinya ini. Padahal mati itu kan satu fenomena yang harusnya mungkin kalau musibah kan ya seperti surat Luqman yang kita baca, fasbir ala masobak. Jadi bersabarlah terhadap musibah. Bisa tetap saja kalau kematian itu kan bagian dari yang keharusan, kepastian, kemestian, Ustaz. Artinya memang itu yang harus kita lewati untuk menuju yang mana kita yakini, ya ini hari akhir ini, Ustaz. Gimana, Ustaz? Cara menikmati ini, Ustaz? Baik, terima kasih banyak, Pak. Jadi masyarakat kita ini banyak sekali orang yang menghubungkan kematian dengan peristiwa kematian. Jadi jenis kematiannya dianggap baik kalau mati kalau hari Jumat. Dianggap baik kalau mati kalau misalnya di masjid. Seperti itulah. Ya memang sih secara zahir kelihatan baik, ya, kelihatan baik. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada satu pun patokan bahwa disebut baik matinya kalau hari Jumat. Buruk matinya kalau hari Selasa misalnya, tidak ada. Karena kematian seseorang itu atau nasib manusia di akhirat tidak ditentukan hari apa dia mati. Ya. Ditentukan oleh apa? Amal perbuatannya. Di dalam Al-Quran selalu dikatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Perbuatan yang menentukan. Perbuatan baik dilakukan, dia akan melihatnya. Perbuatan buruk dilakukan, dia akan melihatnya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah. Jadi siapa yang berat takaran amal perbuatannya, maka Allah SWT memberikan tempat yang dia ridhoi.
Tapi siapa yang meninggalnya amalnya ringan, maka kemudian tempatnya di neraka jahanam hawiyah. Nah, jadi jemaah sekalian, tidak disebutkan siapa yang meninggal hari Jumat, tidak dikatakan mamata yaumal Jumat, enggak begitu. Siapa meninggal pada hari Jumat, tidak seperti itu. Kenapa jemaah sekalian berbahagia? Karena kematian di suatu tempat atau dalam keadaan apapun sama sekali tidak berkorelasi dengan nasibnya nanti di akhirat. Apa sebabnya? Karena yang diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala adalah amal perbuatannya, terutama tadi dengan kebergantungannya kepada al-urwatul wusqa. Apakah kalau mereka misalnya meninggal hari Jumat, bagus? Bagaimana kalau orang misalnya tidak beragama atau beragama lain? Apakah juga kemudian menjadi baik karena hari Jumat misalnya? Jadi bukan itu patokannya. Dan ini harus kita sampaikan kepada masyarakat kita. Orang yang kecelakaan tidak menunjukkan itu buruk. Orang yang meninggal di atas rumahnya, di atas kasurnya, bukan berarti itu baik. Para nabi-nabi, rasul-rasul, dan para orang suci juga berbeda-beda cara meninggalnya. Ada yang meninggal di kasurnya, ada yang meninggal di medan perang, ada yang meninggal di mana, di macam-macam. Ada yang meninggal di masjid, di bacok. Jadi macam-macam cara meninggalnya. Ada yang meninggal dalam pohon kayu, di gergaji. Jadi jemaah sekalian, macam-macam cara meninggalnya juga para nabi dan rasul, dan semuanya itu mengindikasikan kepada kita bahwa sebetulnya bukanlah cara meninggal itu yang menentukan, tetapi amal perbuatan kita. Jadi semua cerita dalam Al-Quran terkait dengan masalah kenabian menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu pakem berkenaan dengan kematian, peristiwa kematian itu yang baik seperti apa. Yang pasti adalah siapa yang meninggal dalam keadaan sedang berbuat baik, itu yang disebut dengan baik. Dan berbuat baik yang dimaksud di sini adalah juga telah berhubungan, berpegang kepada al-urwatul wusqa. Ada lagi? Kalau tidak ada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan semua, Afwan. Satu soalan akhir, Ustaz. Ya, silakan. Memandangkan kalau kita kumpulkan semua kuliah-kuliah tadi dan dalam surah ni dan sebelum-sebelumnya, batin ayat bukankah membawa kita kepada satu kesimpulan akhirnya nafs hakiki kita yang fitrah Muhammad tadi hanya akan terlepas rindunya kepada Muhammad hakiki itu apabila pertemuan ini berlaku di alam sana, melebihi, melampaui syurga, bidadari dan apa-apalah yang masih bersifat kualitas tadi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, beri pencerahan. Baik, terima kasih banyak. Karena sebetulnya adalah apabila kita menjumpai Muhammad, hakikatnya menjumpai diri kita. Jadi siapa yang tidak menemukan Muhammad di akhirat, hakikatnya tidak menemukan dirinya sendiri. Siapa yang tidak menemukan dirinya sendiri namanya tersesat. Orang tersesat itu kan tidak bisa menemukan dirinya, di mana posisinya. Orang tersesat kita tidak tahu di mana posisi saya. Kalau tahu posisi kita tidak tersesat. Nah, jadi orang yang tidak menemukan dirinya di akhirat tidak menemukan Muhammad. Karena sebetulnya diri kita itu adalah Muhammad. Fitrah kita adalah Muhammad. Jadi kalau seandainya fitrah kita dikeluarkan dan fitrah itu ditanam seperti pohon, begitu dia tumbuh menjadi besar, ternyata yang muncul adalah Muhammad. Dengan demikian siapa yang tidak memuhammadkan dirinya di dunia, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan syafaat Muhammad nanti di akhirat. Terima kasih banyak pertanyaan Ikhwan kita, Pak Nur Usman dari Singapura. Ada lagi Ustaz pertanyaan dari Pak Herul. Dari Pak Herul ada pertanyaan, apa perbedaan antara musibah dan ujian? Apakah musibah adalah bagian dari ujian? Nah, kita harus bedakan dulu bahwa musibah ini dari Al-Quran, ujian dari bahasa Melayu. Ya, harus kita sampaikan dulu. Jadi kita harus mengetahui dulu namanya asal usul kata. Ya, asal usul katanya. Musibah itu dari kata asaba yusibah menjadi musibatun. Idza asabathum musibah, itu kan di surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah, itu kata musibah dari Al-Quran itu. Sedangkan kata ujian itu murni bahasa Melayu. Jadi kata uji, ya ujian. Jadi ujian. Nah, jadi sebetulnya setiap musibah adalah ujian. Dan yang disebut musibah bukan hanya yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan juga adalah musibah.
Ya, karena musibah itu apa saja yang menimpa. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kamu dalam bentuk yang baik dari Allah, yang menimpa kamu dalam bentuk buruk dari dirimu sendiri. Jadi ada musibah yang baik, hasanah, ada musibah yang sayiat. Ya, gitu. Nah, dengan demikian setiap musibah adalah ujian untuk menguji kita bagaimana kita menghadapinya, seperti itu. Kemudian saya kira bagaimana kaitannya dengan kematian serta takdir. Ya, kematian ini ya kalau sudah sampai masanya kematian. Yang tidak boleh kematian itu kalau bunuh diri, sengaja bunuh diri. Bunuh diri itu tidak selamanya minum racun, tidak selamanya menggantung diri, tidak selamanya loncat dari gedung yang tinggi, tapi bunuh diri bisa juga dengan memacu kecepatan kendaraannya dengan sangat tinggi baru menabrakkan diri di jalan. Nah, itu namanya juga bunuh diri. Bunuh diri itu banyak macamnya. Ya, bunuh diri juga bisa menembak dirinya sendiri, menikam dirinya sendiri. Nah, jadi dengan demikian kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi pada setiap kita. Kita biarkan secara alamiah. Yang tidak boleh adalah mati secara sengaja, yaitu bunuh diri namanya, ataukah mengebom bunuh diri, itu tidak boleh terjadi. Kemudian takdir, kalau takdir itu adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan. Kalau di alam namanya takdirnya alam. Di dalam Al-Quran dikatakan zalika takdirul azizul alim. Ada juga takdir yang Allah berikan kepada kita setelah kita berikhtiar. Seperti yang kita minta pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah kadar, takdir juga yang Allah berikan kepada kita setelah kita ikhtiar. Ikhtiarnya ada dua, ada ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar zahirnya adalah kita bikin rencana-rencana hidup ke depan. Kita bikin kita bikin usaha-usaha. Kemudian ikhtiar batinnya adalah dengan berdoa, terutama di malam-malam Lailatul Qadar itu. Kemudian terakhir kita tutup dengan berdoa. Kita doakan Ibu Hamidah. Siapa Ibu Hamidah? Oh, nama lainnya Bu Mary ya. Jadi ternyata Ibu Hamidah ini nama lain daripada Ibu Mary Assegaf yang telah berpulau ternyata meninggal dunia hari ini tanggal 5 November. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang selama ini kita doakan, Allah SWT panggil, hari ini telah kembali kepada Allah SWT, almarhumah Ibu Hamidah yang lebih populer dipanggil dengan Ibu Mary binti Zain Assegaf. Ala hadiniya wa alaikumsalam salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah biha bali abaniha, khususan ila almarhumah Ibu Hamidah atau Ibu Mary binti Zain Assegaf. Semoga Engkau ya Allah Tuhan kami mengampuni dosa dan kesalahannya. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan almarhumah Ibu Hamidah Mary binti Zain Assegaf. Maafkanlah alpanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat kedudukannya, masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang suci lainnya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah amal-amal ibadah yang ditinggalkannya menjadi amal jariah baginya. Jadikanlah anak-anak keluarga yang ditinggalkannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, senantiasa berdoa kepadanya. Dan ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami nantinya menyusul almarhumah juga dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah ma'al abrar. Ya Allah kami, tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.